तो हेलो फ्रेंड्स समस्त को पुणी थे नमस्कार। आम आज नवम क्लास साहित्य सृजनी अधिवेशन 10 टाक कभर करवा। अधिवेशन 10 कौन कौन ना कौशल दक्षता। ठीक अच्छे यही अधिवेशन कौशल दक्षता अंडर आसूची जोटा कि ना गोटे पिलार सामर्थ्य को आम कौन करवा ना उपलब्धि और सामर्थ्य को प्रशंसा करवा। प्रशंसा कहार दरकार नहीं, समस्त प्रशंसा दरकार, कारण से आम परिश्रम करुँ। आम साहित्य सृजनी अधिवेशन 10 हूँ प्रशंसा और सामर्थ्य को किपर आम प्रशंसा करवा ता विषय ता उद्देश्य कौन अच्छी अंशग्रहणकारी मैंने अन्य अति कम रे दुईटी सामर्थ्य किंबा उपलब्धि को चिन्हिबे एवं प्रशंसा करेंगे। नेक्स्ट सक्रियात्मक कार्य जदि समय मिलूँ तेज स्वागत संगीत गान करवा। अधिवेशन को आरंभ करने पूर्व जदि आप समय अच्छी ताले करेंगे स्वागत संगीत गान करेंगे पिला ना ना। द्वितीय ऑप्शन कौन यही स्वागत संगीत रे प्रथम खिलाड़ी निजर परिचय दी निजर एक सामर्थ्य जो से भल प्रकाश करमितिक स्वागत संगीत समय जड़े मनकर कबाड़ी रे भल खेली पारे, मो ना हूँ मनोज मु कबाड़ी रे भल खेली पारे, ये करके आप स्वागत संगीत को आरंभ करेंगे। ठीक अच्छे तापर से ही अलग पिला निजर परिचय देवे तापर स्वागत संगीत जदि करेंगे। ठीक अच्छे मो ना हूँ अमुक तापर आप स्वागत संगीत गा करेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट कौन गीतर आरंभ में श्वेता कहे नमस्कार मु श्वेता मु भल नृत्य करे। यापर टीना कहे नमस्कार मु टीना मु जड़े भल वक्ता। यही खेलटी को 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत खेलिबा गोटे वार्म अप टाइप आप करेंगे पिला मानक। ठीक अच्छे जमी आम आमर गोटे कौन रिसेस हो सारापर आप जदि मनकर पढ़ाऊँच ताल पिला मानकर माइंड आसेड थो गोटे वार्म अप करवा टाइप गोटे करदेले मन भी गोटे प्रकार कौन हम ना इंटरेस्ट जागृत हम है। आउ गोटे जिनस आप मन रखिए यही अधिवेशन कर गोटे ही लक्ष्य से पिलार कौशल दक्षता वृद्धि करवा। ठीक अच्छे से कहवा को आम उत्साहित करवा जे से पिलाटी गोटे फ्रंट चिरा गोटे दुई अध्याय से कहीपु सेटा हूँ मूल लक्ष्य ये अधिवेशन। ठीक अच्छे पूर्व अधिवेशन भी ये अधिवेशन भी से प्रकार प्रचेषा आम जारी रखा पिला जमती से आम सामने कहीपु। ठीक अच्छे जदि चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करदे नुआ अपडेट पाई। नेक्स्ट आसतु देखा ना आस प्रशंसा करवा तापाई आम 15 मिनिट खेल खेलिबा पिला मानक सहित कौन आवश्यक उपकरण दरकार है आमर 2टी बॉल कौन बोतल किंबा चौक जदि कौन नथिबो ताले बोतल रे आम काम चलाई देबा। ठीक अच्छे भूमि रे गोलाकार आकृति करने चौक गुड़ा को दरकार है गारेबा। प्रस्तुति प्रणाली कौन 3टी कौन को भूमि रे रखिबा। प्रथमटी आरंभ 3 मीटर दूर रे रखिबा एवं यह 25 पॉइंट बोले चिन्हट करवा। नेक्स्ट द्वितीय स्थान को प्रथम स्थान रु 3 मीटर दूर रे रखिबा एवं यह 50 पॉइंट बोले चिन्हट करवा। तापर तृतीय पॉइंट हूँ तृतीय चित्र द्वितीय चित्र ठारू 3 मीटर दूर रे रखिबा एवं यह 100 पॉइंट बोली चिन्हट करवा। सूचना जदि कौन उपलब्ध ना केवल बोतल कि चौक व्यवहार करेंगे आप। ठीक अच्छे भूमि रे चिन्ह तैयारी करने चित्र 1 रे दि जाइए जमी चित्र दिखाई चित्र रे जो भाई दिखाई से भाई ही आपने करेंगे। ठीक अच्छे बाह्य खेल गोटे खेलवा केमिति ना बाह्य खेल आस प्रशंसा कर गोटे खेल खेलवा। 1 नंबर देखिए सूचना अंशग्रहणकारी मानक 10 जणिया 2टी दल रे विभक्त करेंगे। जो 10 रु सॉरी बेसी जब पिला अच्छा आप 2टी दल न करके 3टी कि 4टी दल करेंगे से हिसाब से। ठीक अच्छे 10 जणिया टीम करेंगे। उभय दल को प्रथम चिन्हट स्थान 3 मीटर दूर रे मूल स्थान स्टार्टिंग पॉइंट छिड़ा होगा कहवा। 2 रे कौन कहे ना दल कोर अंशग्रहणकारी से पसंदर जेकोसी पॉइंट 25 मीटर कि 25 पॉइंट कि 50 पॉइंट कि 100 पॉइंट को लक्ष्य कर बॉल फोपाड़े एवं पॉइंट हासिल करें। से बॉल जो पड़ो से पॉइंट मिल। अन्य पक्षे दल ख केवल 100 पॉइंट को लक्ष्य कर बॉल फोपाड़े से बॉल लक्ष्य स्थल न पहुँचले से कौन पॉइंट मिल ना।
ঠিক ଅଛି। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଲାଗେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ, ଦଳକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବେ, ନା ମୁଁ 50 ମିଟର ବଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବି, ନା 50 ମାର୍କ ବାଲା ବଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବି, ନା 25 ମାର୍କ ବାଲା, ନା 100 ମାର୍କ ବାଲା ବଲ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିବି ଏବଂ ତାକୁ ବଜାଇବି କହି। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଦଳ କୋର ଜଣେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରେ ଦଳ ଖର ଜଣେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ଜାରି ରଖିବେ। 5 ନମ୍ବର, ଖେଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଦଳପତି ବାଛିବା, ଯିଏ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍କୋର ଲେଖି ରଖିବେ। ଦଳପତି ନହେଲେ ଖେଳଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦଳପତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତିକି ଟିମ୍ କରିଥିବେ ସେତିକି ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦଳପତି ବାଛିବେ। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥକୁ ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଶ୍ରେଣୀକୁ କହିବା। ଯେତିକି ବି ଅଲଗା ପିଲା ଥିବେ, ଯେଉଁ ପିଲା ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଛି ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କର, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଚମତ୍କାର, ଭଲ କାମ, ସାବାସ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 7 ନମ୍ବର କହୁଛି, 5-6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳଟିକୁ ଜାରି ରଖିବା ପରେ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ଦଳକୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରିବା। ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ବିରାମ ସମୟ, ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଥିବା ବିରାମ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିବା। ଦଳ ଖ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖେଳର ନିୟମକୁ ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲ କି? ହଁ କିମ୍ବା ନା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଥିଲା? ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ସେମାନେ 25 ମାର୍କ ପାଇଁ, 25 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ, 50 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ, 100 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ହେଇନଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତୁମକୁ କିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା? ଯେ ବିଫଳତା ହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରିଏକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସୂଚନା, ଖେଳିବା ସମୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯଦି କୌଣସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୋର ଲେଖିବା କିମ୍ବା ଖେଳ ପରିଚାଳନା ଭାବରେ ସାମିଲ କରିପାରିବା। ଯଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବ ତେବେ ଅଧିକ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଖେଳ କରିବା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଖେଳ, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କଲମ ଓ ପେନସିଲ୍, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଖେଳର ସୂଚନା ରହିବ। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 4ରୁ 6ଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ରହୁଥିବେ, ଯେମିତି 2, 4, 6, 8, 12 ସେଭଳିଆ ରହୁଥିବେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ନାଇଁ। ଦଳ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ବାଛିବା ପାଇଁ କହିବା। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କାରଣ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଦେବାକୁ କହିବା, ଯେପରି ସେ ଭାରି ଦୟାଳୁ, ସେ ମୋ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ସୂଚନା, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବା। 3, ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ଜଣାଇବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିବା। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଏହାକୁ ମଜାଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବାଛିବାକୁ କହିବା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ। ସୂଚନା ରହିବ, କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। 5 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଳି କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଅନୁମାନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ଅନୁମାନ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଳି ମାରିବେ। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଏହି ଖେଳକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବେ। ବିରତି ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କ ନମ୍ବର କହୁଛି, ସମାନ କାରଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କି? ଖ ନମ୍ବର କହୁଛି, ତୁମର ଅନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସୂଚନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଇବା ପାଇଁ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଗୃହ ଖେଳ ଖେଳିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଶଂସା ନିହାତି ଦରକାର, ହଁ ନା ନାହିଁ? ପିଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କମନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ, ମା ଗଲୁ ବହି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆସିବୁ, କିମ୍ବା ବାପା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କରୁ,
ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମୋଟିଭେସନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ ଏବଂ ସେଇ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ ବସିବା ଓ ଭାବିବା। 1 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୁମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଚିହ୍ନି ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। 2 ନମ୍ବର କହୁଛି, ତୁମ ପାଇଁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହଜ ଥିଲା ନା ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହଜ ଥିଲା? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିକି ସମାଧାନ କରିବେ। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରେ ତେବେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମିଳିବ। 4 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଏପରି ଏକ ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ଥିଲା? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାହା ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା। ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ କେହି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଶଂସା କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ କହିଲେ? ଶେଷରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି 5 ମିନିଟ୍। ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛ। ସେମାନଙ୍କର 3ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ରରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ରର ନମୁନା ଚିତ୍ର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆଉ 2ଟା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ହେତୁ, ଭଲ ନାଚୁଥିବା ହେତୁ, ନାଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ କରିବେ ହେଲା। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କ୍ଲବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ପଚାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର ବି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍।